नमस्कार श्रोता बंधु स्वागत करुछि हम यूट्यूब चैनल बिरंचिता शो को प्रतिथर परी आज आपण मानक पई आउ एक सुंदर कहानी आनी आछि जाहाकु रचना करिसंती गाल्पिका अध्यापिका महाश्वेता साहू। हाँ श्रोता बंधु आमे समस्ते व्यासकवि फकीर मोहनकर कालजयी गल्प रेवती संपर्क जानती। सेदिन रेवतीर पाठपढ़ा को जेजेमा सहजरे ग्रहण करि पारि नथिला। आउ जेजेमा मुहर बाहरी आसीला लो रेबी लो निया लो चुली। हेले सेदिनर रेवती परी आज आउ एक रेवतीर जीवंत कहानी को निज कलम मुनरे तोली धरिचंती अध्यापिका महाश्वेता साहू। ए रेबी मध्य उच्च शिक्षा डाक्तरी पढ़ा को जिद करिछि। आउ बापा श्याम सुंदर निज भिटा माटी को झीर पाठपढ़ा बिक्री करने को भी पछे नाती। हेले रेबी पाठ पढ़ी डाक्तर होइछि सत, हेले तापरे कौन हला जानिबा को गल्पटी को शेष जाय सुनिबा को एकांत अनुरोध। तेबे आज गल्पर शीर्षक रेवती गाल्पिका महाश्वेता साहू। तेबे गल्प भितर को जीवा पूर्व पुणी थे कही रखी जदि आपण मैंने आम चैनल को एजाएं सब्सक्राइब करना अविलंबे सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को दबाई दिंतु। फल आम समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेबे आज गल्पर शीर्षक रेवती गाल्पिका महाश्वेता साहू। केबे धू धू खराबेल तो केबे गपखाता भितरे केबे बिरुड़ी रुड़ा कवितार धाड़ी रे बोही जाउथबा नदी ही नारी से रेवती जे निजर सबु मनस्कतारू बाहरी अन्य मनस्क हो जाए। बेल अबेल किशोरी वयस्क पलटि जाए क्षणक भितरे। जेजेमार कर्कश कंठरू छुरी परी जहा रेवती छातीर कलिजा को फाड़ी दिए ता लो रेबी लो निया लो चुली। जुग जाए कौटी पहुंचलानी ए बुढ़ी सेठी अच्छे। निजकु निजे मुह मोड़ी कही उठिला रेवती। पथरु अग्नि अग्नि चुली आउ चुली जाई ओभान पहुंचलानी। एबे जाए से रड़ी छाड़ी पारि नाही। रेवती बापा श्याम बंधुंकर नयन पितुला। बापार गलारे ओली पड़ी अली करिबा मात्रे बापार छाती बरफ परी तरली पानी हो जाए। बुढ़ा बयस संतान सुख लाभ करितिबा पिता जाने से सुखर स्वाद केते मधुर। मातृत्वर आश्वासना माँ कोलर उषुम मापिबा आगु माँ अकाल सकल आकांक्षित मुहूर्त मान पछ कर असमय बाट काटिदेला। सेदिन मार ओठ धरी बिचरा बापा केते बाहुनी बाहुनी कांदी। पत्नी प्राणा पुरुषर छाती रे एते स्नेह रही थाए देखिबा लोक ही बुझीपारे से दृश्य को। कवितार धाड़ी परी रेवतीर मनोरम आखि दुईटी थिला पतला धारे कजलगार जहा बोही जाइतिला ता इच्छा मुताबक जगह को अधिकृत करे। बापांको पाखरे से अड़ी कला मु मेडिकल पढ़ी। मेधावी छात्री भावे रेवती क्रमागत पाए वृत्ति। श्यामबंधु कहले हौ तू आग नीट दे तापरे देखिबा। सतकु सत से नीट पाईगला। सेदिन आकाश को स्तब्ध करदेला गोटे नीरवता। तार अविश्वास को विश्वास करने नीरवता मध्य आज असमर्थ। बापा घर आगे ढीय दिगुंठ सह बलद दीटा बिक्री करदेले। झील पाठ पढ़ी मनीष हेले एमती केते जमी केते गाई बलद घर आगे लंबा धाड़ी कर ठिया हेबे। जेजेबुड़ी कांदी कांदी हंसा उड़ीगला। पितृ पुरुषर जमी ए पोड़ा मुई पाई गला। पाठ पढ़ी लाभ कौन? सात पुरुषर पिंड जागा जीव तिरिला झील पर घर को जीव। से दिन ठारू बुढ़ी नीति कांदे आ संपे आउ ता पर ठारू पिलादिने सबुठारू अधिक भल पाउथुबा जेजेमा तार नातुणी सह कथबार्ता भी बंद करदेला। रेवती आखिरे किंतु असुमारी स्वप्न। बाड़ भांगी स्रोत होई बही जाउची गाँ दांड गोहिरारू दूर विदेश जाए। सहरर थिला एक चमत्कार आकर्षण। गछ नदी पहाड़ झरणा अनेक कृत्रिम जंगल फूल भर्ती पार्क फल भर्ती काजू जंगल जार फल तोलिबा मना। पक्षींको काकोड़ी खरा हल्का हल्का संगीतर लहरी सब कृत्रिम। शीतर रंग बिरंग ओढ़णी ताकू स्तब्ध करदेला। रेवतीर आखि खुशी होईगला। गाँर सादा सीधा जीवन उपरे ए कृत्रिम रंगर आस्तरण
ବେଶ୍ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କଲା। ପ୍ରେମରେ ଥିଲା ସେ। ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧିଲା ପରିପକ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସ। ତାର ସମଗ୍ର ନୀରବତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଜଣକ ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ଯାହା ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଧୋଇଦେବାକୁ। ପ୍ରେମରେ ସବୁକିଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଏଇ କେଇଦିନ ଭିତରେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସଲିମକୁ ପଚାରିଲା, ରାଗ ଅଭିମାନରେ ଶିହରି ଉଠି, ଏତେ ମିଛ କହିବା କ'ଣ ଜରୁରୀ ଥିଲା? ହଁ, ପ୍ରେମ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ସଠିକ। ମୁଁ ଥିବା ନଥିବାର କିଛି ଅର୍ଥ ରହେ ତୁମ ପାଖରେ? ହଁ, ବହୁତ। କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ତ? କହିଥିଲା ରେବତୀ ରାଗ ଅଭିମାନରେ ଭୁଲି ଉଠି। ସବୁ କଥା କ'ଣ ଦେଖେଇ ହୁଏ? ସତ କ'ଣ ତେବେ? କେବେ କେବେ ଜଣକର ଉପସ୍ଥିତି ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଜଣକର ଅନୁପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିପାରେ। ତୋ ବିନା ମୋ ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ। ଏତକ କହିଲା ରେବତୀର ଚିବୁକକୁ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚାପି ଦେଇ ସାଲିମ। ଲାଳ ଉଦ୍ବେଗ ଅମୃତ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ରେବତୀ ମରିଗଲା ଯେମିତି। ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା ସେ। ଓଦା ହୋଇ ଆସିଲା ତାର ଢଳ ଢଳ ଦିଶୁଥିବା ଆଖିପତା ଯୋଡ଼ାକ। ଦିନ କେତଟାର ବ୍ୟବଧାନ। ରେବତୀ ଆଖିରେ ଚହଟି ଯାଇଛି ରକ୍ତ। ମୁହଁଯାକ କଳା ଦାଗ, ମୁକୁଳା ବିକ୍ଷିପ୍ତ କେଶ, କାନମୁଣ୍ଡରୁ ଝରି ଆସୁଛି ଧାର ଧାର ରକ୍ତ। ରକ୍ତ ରଙ୍ଗ ଗାଢ଼ କଳା ଦିଶୁଛି କ୍ରମଶଃ ତାର ଗାଲ ଉପରେ। ଆଗରେ ମନ୍ଦିର, ପଛରେ ମସଜିଦ, ହାତରେ ଖଣ୍ଡା, ପୁଳାଏ ଫୁଲ। ହତାଶ, ବ୍ୟର୍ଥତା, ଚକିତ, ଅସହାୟତାରେ ଧାଉଁଛି ରେବତୀ। ପେଟରେ 3 ମାସର ଗର୍ଭ। ଆଜି ତାର ଆଖିରେ ଲୁହ ନଥିଲା, ଓଠରେ ହସ ହଜି ଯାଇଥିଲା। 6 ମାସ ତଳେ ବାପା ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଧାଇଁଥିଲେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ କିରୋସିନ ଢାଳି ଆତ୍ମଦାହ କରିବାକୁ। କୂଳର ଗାଁ ମାଟିର ଇଜ୍ଜତ ନିଲାମ କରିଦେଇଛି ସେ। ପରିତ୍ୟକ୍ତା ସେ, ଅଛୁଆଁ ସେ। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲୁଣ୍ଠିତ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଶା ନାହିଁ ତାଠାରେ। ଆଖିରୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଶା, ଆଶ୍ରା, ବିଶ୍ୱାସ ହଜିଗଲେ ଆଖି ଯୋଡ଼ାକ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ଭୟଙ୍କର, ଶୁଷ୍କ ପଥର ପାଲଟି। ପ୍ରଥମ କରି ଭେଟିଥିଲା ଆଜି ବାପାର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ରେବତୀ। କ୍ଷଣକରେ ସାତପୁର ଅଚିହ୍ନା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ସେ। ବାପା ତାର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ନିଜ ହାତରେ ଗୋବର ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଖଡ଼ିକା ମାରିଥିଲେ। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ପାଖରେ ଜେଜେମା ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି କହୁନଥିଲା, ବରଂ ପୁରା ନୀରବ, ନିଷ୍ପପ ଥିଲା। ତା ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ବାପା ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ପାଣି କାଢ଼ି ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ। 10 କ୍ରିୟାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ସବୁ କଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ରେବତୀର ଫଟୋରେ ଫୁଲମାଳ ଚଢ଼ିଥିଲା। ଗାଁ ଘରର ସବୁ ଝିଅ ବୋହୂ ମର୍ଦ୍ଦ ମଣିପେ ଥୁ ଥୁ କରୁଥିଲେ ରେବତୀ କଲା କର୍ମ ଉପରେ। ଆକାଶ ଶୂନ୍ୟ, ହସ୍ତ ଶୂନ୍ୟ, ପାକ୍ ଶୂନ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନ ଶୂନ୍ୟ, ଆଉ ସେ ପୁରାପୁରି ଶୂନ୍ୟ। ମରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମରିଗଲା ସେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ। ଆକାଶରେ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ଦଗ୍ଧ କଲା ପରି। 6 ମାସ ପରେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶ୍ରା ଖୋଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ରେବତୀ। ହାତ ବଢ଼େଇଲା ଦୁଆର ପାଖ କବାଟ ଉପରେ। ଭିତରୁ ଶୁଭିଲା କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ବୁଢ଼ୀ ରଡ଼ି କରି ସମ୍ପୁଥିଲା, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ସବୁ ତ କଲା କର୍ମର ଫଳ। ମାକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଖାଇଲୁ, ବାପାକୁ ଜିଅନ୍ତା ମାରିଲୁ, ଏ ଘରର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନେଲୁ, ଜମି ଖାଇଗଲୁ, ଆଉ ବଳକା କାହିଁ ମତେ କଲବଲ କରି ମାରୁଛୁ? ମୋତେ ବି ମାରିଦେ। ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ଲୋ? ବଂଶ ବୁଡ଼େଇ ସବା ଖାଇ ମୌନ ମୁଇଁ। ରେବତୀ କବାଟ ପାଖରେ ଧଇଁସଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା। ଓଠ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ଦେହ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ। ଘୁରୁଛି ମଥା। ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲା, ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ଦେ ଜେଜି, ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ରେବତୀ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଗଛ କାଟିବା ପରି ଭୂଇଁ ଉପରେ। ମାଟି ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ। ବୁଢ଼ୀକି ଆଉ ଦେଖା ଯାଉନି। ଆଖିରେ ପରଳ ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ପୁତ୍ର ବଧୂହୀନ, ଯଶହୀନ, ଧନହୀନ, ଖାଦ୍ୟହୀନ ଶୁଖିଲା ଦେହ। ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ବାଡ଼ି ଧରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆସିଲା ଦୁଆର ଯାଏଁ। ବିକଳ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କିଏ ରେବି କିଲୋ? କିଆଁ ଆଇଛୁ? ଆପଣା କଲା କର୍ମକୁ ଲଜ୍ଜା କିଆଁ? ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକା ଅଧ୍ୟାପିକା ମହାଶ୍ୱତା ସାହୁଙ୍କର ଗଳ୍ପ ରେବତୀ। ରେବତୀର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଜିଦ୍ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି। ଏପରିକି ଜେଜେ ବୁଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରି ପରାସ୍ତ ହୁଏ। ହେଲେ ରେବତୀ ନିଜ ଜୀବନର ରାସ୍ତା ବାଛୁ ବାଛୁ ଭଲ ପାଇ ବସି ଜଣେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଯୁବକକୁ। ଆଉ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୁଏ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗାର ଶିକାର ପୂର୍ବକ
ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆହା କହିବାକୁ ତା ପାଖରେ କେହି ନଥାଏ। ମା'କୁ ଖାଇଥିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ବାପକୁ ନିଜର କୃତକର୍ମ ପାଇଁ ହରାଏ। ଆଉ ବାପ ଗୋସାପର ଢିଅ ଖଣ୍ଡକ ବିଶେଷ କରି ତା ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ। କେବଳ ମୋଲା ଶବ ପରି ବୁଢ଼ୀ ଜେଜେମା ଛଡ଼ା ରେବତୀ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନଥାଏ। ବିଫଳ ପ୍ରେମର ଚରମ ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇପଡ଼େ। ଆଉ ଶେଷରେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ରେବତୀ। ସତରେ ସେଦିନର ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ରେବତୀ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପିକା ମହେଶ୍ୱତା ସାହୁଙ୍କର ରେବତୀର ଚରିତ୍ର ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଏକ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦର ଶିକାର ହୋଇଛି। ସେଦିନ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଜି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାମାଜିକ ମନସ୍ତତ୍ୱ, ଆମ ଜୀବନଧାରା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନି। ଆଜି ବି ରେବତୀଟିଏ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ତା ଜୀବନ ପାଇଁ, ଜୀବିକା ପାଇଁ ଆଉ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆଶା କାହାଣୀଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ସେ ଯାଏ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।